салом дӯстон, боз ҳам барномаи пурсуков аст манзури шумо ва мо тасмим гирифтем ки дар бораи тағйирёбии иқлим барнома таҳия намоем. чун чанд соли охир гармшавии иқлим ба назар мерасад, хостем бифаҳмем ки оё мардум аз ин огаҳ ҳастанд? омӯзиши тағйирёбии иқлим аз кай шурӯъ шудааст? бояд қайд кард ки аз солҳои 1850 ин ҷониб оид ба сифати ҳавои атмосфера мушоҳидаҳо гузаронда мешавад. тағйирёбии иқлим аз кай ба назар расидааст? ҳар як 10 сола аз 10 солаи пешин гармтар шуда истодааст ва гармшавии иқлим рӯ ба инкишоф аст. яъне баландшавии оби уқёнуси ҷаҳонӣ ва баҳрҳо мебошад. аз лиҳози дигар бо суръат обшавии пиряхҳое ки дар шимоли кураи замин ҳастанд мушоҳида гардида истоданд ки ин яке аз нишонаҳои баландшавии ҳарорати сатҳи кураи замин мебошад. ин тағйирёбӣ оё ба Тоҷикистон таъсир дорад? дар тамоми сайёраи ҷаҳон ҳақиқатан равандҳои тағйирёбии иқлим таъсир дорад, вале вобаста ба мавқеи Тоҷикистон ин далелҳо ҳам омӯзиши махсусро тақазо мекунанд, ҳам афкори ҷадидро тақазо менамоянд. омилҳои асосии сар задани тағйирёбии иқлим кадомҳост? омилҳои асосии гармшавии иқлим ин аз ду омили асосӣ вобаста аст. яке аз онҳо омилҳои техногенӣ ва дигари омилҳои антропогенӣ мебошанд. омилҳои техногенӣ ва антропогениро мефаҳмонед? омилҳои техногенӣ ин дар натиҷаи ҳодисаҳои табиӣ, яъне хуруҷ ёфтани вулқонҳо, сӯзиши ҷангалзорҳо ва дигар омилҳои табиӣ ки дар шароити метеорологӣ ба вуҷуд меоянд метавонанд ба ифлосшавии ҳаво ва гармшавии ҳаво мусоидат кунанд ва аз лиҳози дигар таъсири антропогении худи инсон, яъне инсон дар натиҷаи фаъолияти худ ба муҳити зист, ба ҳавои атмосфера таъсири манфӣ мерасонад ки яке аз омилҳои гармшавии иқлим маҳсуб меёбад. ба гармшавии сатҳи замин боз чӣ сабаб шуда метавонад? сабаби асосии тағйирёбии иқлим ин равандҳои табиӣ мебошанд ки дар вобаста аз нурафкании офтоб ва аз рӯи назарияҳои илмӣ ин нурафкании офтоб тағйир додани маркази даврзании замин инчунин дигар назарияҳо ҳам мавҷуданд ки вобаста ба он афканишоти офтоб баланд мешавад ва ин боис мегардад ба тағйирёбии иқлим. боз чӣ метавонад сабаби тағйирёбии иқлим гардад? асосан газҳое ки газҳои гулхонагӣ ва ё газҳои карбондор аз ҷумла оксиди карбон ва гази метан ки дар натиҷаи фаъолияти хоҷагидории корхонаҳои мухталиф ба ҳавои атмосфера парфта мешаванд, мавҷудоти инфраструктураро фурӯ бурда ба гармшавии ҳавои сатҳи замин мусоидат мекунад. яъне бештар зиёдшавии гази карбонат ба тағйирёбии иқлим оварда мерасонад? асосан равандҳои тағйирёбии иқлим ба зиёдшавии гази карбонат вобастагӣ дорад. яъне олимон муайян намуданд ки дар қиёс ба 150 сел як андоза миқдори гази карбонат дар ҳавои атмосфера зиёд шудааст. ин омил ба равандҳои тағйирёбии иқлим дар оянда мусоидат мекунад. фаҳмо ҷиҳати пешгирии тағйирёбии иқлим чӣ мегӯед? ҷиҳати пешгирии он бояд ки масъулиятҳои сатҳи ҷаҳонӣ эътироф гарданд ва кишварҳою созмонҳои байналмилалӣ хусусан ки ба соҳаи иқтисодиёт ва истеҳсолот сару кор доранд бояд як масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд ва механизмҳои маҷбуркунии риоя кардани ҳамин талаботҳои шартнома бояд ки мавҷуд бошад. сипос. инҷо метавон хулоса кард ки мо бо иқлим мубориза бурда наметавонем, мо фақат таъсири онро кам карда метавонем, барое ки аллакай иқлим тағйирёбии худро нишон дод. зури мо ба ин намерасад. мо фақат оно таъсири онро кам карда метавонем ва ин масъала масъалаи глобалӣ аст ва тамоми дунё бояд ки дар он ҳиссаи худро гузорад. ташаккур. акнун месанҷем ки оё мардум дар бораи тағйирёбии ғайрифаслӣ огаҳ ҳастанд? тағйирёбии иқлимро эҳсос кардаед? бале эҳсос кардам. камтар хунук шудагӣ пагоҳӣ хунук шудагӣ бо рӯзона гарм мешавад. эҳсос кардам бисёр тобистону бисёр гарм мешавад, зимистон бисёр хунук аст. гарм шудагӣ намс ҳаво. бале бале мешунавем, тамошо мекунем, мефаҳмем. бале эҳсос накардам. албатта эҳсос кардам. Да, по сезону же ҳама чиз рафтаста. бале гарм шуда истодааст. бале
البته ولی نسبت به پیشتره کمی هوا خنک‌تر شده است. لباس‌هایمان را عوض کرده ایم و لباس‌های گرم پوشیده ایم. نه تماما است. برای چی؟ برای کارمون بسیار خیلیشمون با کار یکم چیز احساس نکردم. البته بله احساس کردم. عموما در جهان. تغییر آبی اقلیم را همه جهان احساس میکند. بله. سپاس. بسیاری ها احساس کردند ولی عیناً در چی احساس کردند؟ هوا خنک شده ایستاده است. برای پیش وقت هوای میخواستی گرم بود او با میموندی در خونه گرم نیست روز خنک شده بود بود هوا عوض شده ایستاده است. هوا خنک شده است. در نظر داریم گرم شوی اقلیم را احساس نکردید؟ نه اکید شد. خواهم یادم روز تو بگه روز دیگه کجا اکیفای درس بیامون. گرم شوی خیلی уже زمستون که اومده است уже کمتر خنک میشه چراغ. تا هوای خیلی چیده مقصد تفسون دامگیر کننده است هوا کم کم. هم طولیت بسیار شده خیلی شده شهر. بوی بنزین سرکه بوی همه چی میبروید نیست هوای تازه. این خوب نیست. این خیلی ممکنه. بیمار میشم آدمان زیاد شخصا خودم با این بیماری گرفتار شدم. باید تازه آزاده نگاه داشت. جایهای زیست را شهر را باید تازه و آزاده نگاه داشت که تا افلاسیا به نظر نرسید. همین گرم شوی هوا خودش اینو به فکرم همه احساس کرد من امروز حالا مغز معتدل هوا گرمه اول خونی که میبیاد بعد جد و نفکتم درختات و یشم میپرده آب و هوا گرم شده است با ریسک خنک شده است. کمتر خنک شده. نه، ما در نظر داریم تغییریابی اقلیم را. بله. در چی احساس کردید؟ کم کم خنکی آمده است و اسپاد هوا کمتر تیرشده است. گفتن که کم کم گرمی به هر حال نه مثل پیشتر است کمتر خنک است. در حقیقتا بود هوای مملکت ما اصولهای پیشینه که ما خوشحال بودیم البته را زیاد گرم شوی اقلیم به نظر ما. نه هوا نبارد خنک شده است. احترامو اومده فصل احترامو. مایلت به چیزی که خواهی میتوانی باور کنی. هوا بعضی وقتا خنک میشه. در حیات در زندگی آدمو دیگر هستیم نه، ما در نظر داریم تغییریابی اقلیم را. این خیلی خوب است در خوشبختی زندگی در نظر داریم گرم شوی اقلیم را احساس نکردید؟ در سرد و گرم بودن هوا زمستان باید زمستان شود. تابستان باید تابستان باشد. اینا هیچ کس تغییر داده نمیاد. این کاری خدا. где-то холодно, где-то жарко. محیط تغییر می‌یابد. گرم شوی هوا زیاد شده است. تمام دانشمندان جهانی تحقیقات انجام دادن به این نتیجه رسیدن. هر روز می‌بینیم با واسطه اخبار عموم تلویزیون رادیو عالمان در این باره بسیار گفته ایستادن وقتی که تغییریابی اقلیم یعنی گرم شوی بود و هوا یخ‌ها آب شده رفته ایستادن ماهی‌ها در زیر آب خلاب شده ایستادن بسیار حالت‌های دیگر هست بسیار احساس میکنم. چه خیلی دیدیم نه هر کس تغییریابی اقلیم را درست درک کردند ولی به هر حال این خوب است اما غافل موندن هم کاری خوب نیست. خوب باز یک چیزی دیگر سوال آخران را پیشنهاد میکنیم. برای کم کردن روند تغییریابی اقلیم پیش از همه محیط اتمسفر تازه باشد و ما انسان ها باشد برای تازه نگاه داشتن محیط اتمسفر طبیعت سهمی بارز داریم اما چطور میتوان آن را تازه نگاه داشت؟ اعضای شورای اقلیمی میدانند فکری مردم را میفهمیم. باید هر یک شخص خود را نگاه دارد یعنی که پرتوها را در کوچه نپرتاید یعنی که هر ما باید محیط را تازه نگاه داریم. خیلی باید در یک جوان مرد باید خودش چیز کند پیجک شد توزگی را رویه کنید توزگی هر یک آدم توزگی در سلامتی هر یک شخص خودش است باید هر یک شخص باید خودش نگاه کند. باید هر کس همین پرتوها را همون بجای همین وای پرتوت предназначение. باید تازگی رعایت کردن در کار. توزگی با اهمیت بده. باید محیط را حمایت کرد. هر چی را پرتن در کار نیست. آدمایی که از میگذارن سیگارت میکشن میپرتن. اکید برای افلاس نشدن چه طبیعت نگاه کردن در کار. مقصد از چیزای مقصد
جذب شونده اصلاح کنند در کار گرد اطراف شهر رو ده. بسیار هم درخت گل و گلزار خوش رو نگاه کردن در کار باید پایمال کردن نگذاریم همه خوش رو نگاه کنیم. برای افلاس نشدن اتمسفر ما باید چاره‌های ضروری اندیشه، مثلا کارخانه‌های زیادی هستند از آنها دود میبرند، باید چاره‌های بهتری اندیشیم که مشکل‌ها رو برطرف نماییم. باید هر یک انسان همین تازگی و رعایت کند. همین خیلی که میگن که تازگی گروی سلامتی باید هر یک ما انسان‌ها با تازگی رعایت کنیم. فکر من که اما اتمسفر طبیعت افلاس نکردن در کار. تازگی اکولوژی رعایت کردن سالمی. دادر جان، تو از عهده همه این میبرای که نو همواری ها را راست کرده اصلاح کنی. ماشین الکتریکی گذاشتن در کار. منم امروز به ماشین برآمدم. باید اکولوژی رو رعایت کنیم و چیکار کنیم؟ اینای بخلاف نه تروبه و ماشین یکم پیشگیری کرده شد. تازگی مثلا متاسفانه وقتی که ما روی خطلون پیش رو میگیریم یک ماشین پیش ما از درونش هر چی پرتافتن در یگان جای خیلی گپ نیست. مثلا بچهای ما مثلا پدر و مادر باید که گپ زنن، معلم باید گپ زنن، دوم بچه‌ها تربیتشون باید که باشد، تازگی باشد. مثلا به نزدیکی در فیسبوک یک نوار عجایب برآمد که مکتب بچه‌ها بعد درس رفتن همه جای تازه میکنن. ما باید خودمون تازه کنیم که برای تازگی با ما واسطه از مثلا دیگه ملت دیگر خلق آمده ما تازه نمیکند که انسان باید که تازه باشد. ما محیط شهر ما تازه داریم، مکتب ما دهه خانه همه جا باید که تازه آزاده باشد. این به مهنت باید که در همین تربیت نسل نورس باید باشد که ما آموزیم مجبور کنیم که همین کار اجرا کنیم که به تازگی رعایت کنیم. تازگی عبودانی تمام. البته پیش از اون باید که ما همین طریقی گلزارونی همین درخت ها پیش از همه باید که ما که کوچه و بیابان ها رو با همین درخت های آرایش دهنده و درخت های سایه افکن و میوه دهنده باید که زیاد کنیم تا که اقلیم ما رو برای که اون هوای کربنات رو به خود میگیرد و برای انسانیت هوای اکسیژن رو خارج میکنه. کم قچ کویا با فکرم. مایلت. پیش از همه باید ما خود به تازگی رعایت نماییم. بخصوص هوا که سرد است، کارمندان بسیارتر کار میکنند و در سرما کار کردن اونها خیلی دشوار است. ما باید به تازگی اهمیت دهیم و هر آن چیزهایی که از مغازه میخریم باید پرتوهای آنها را به داخل پرتوگاه ها اندازیم و به تازگی رعایت نماییم. هر یک آدم باید چه اهمیت تا که یک مقصد یک چیز خوردن در یک جا نپرتن افلاس نشود. خیلی شهر زیبا، شهر خوب، مقصد هر یک آدم ضعیف چه باید اهمیت داد. وقتی چه اهمیت داد طبیعت انخچانی آباد نقل می شود. ها تو حقی. تازگی رو باید رعایت کنیم چون که تازگی گرای سلامتی است. باید با تازگی رعایت کنیم. با تازگی رعایت کنیم. بنا کوچه‌های تازه کرده گشتیان کارگرها برگا تیز میفرویند. تازه کار شدیم رحمت باید. فکر می‌کنم که هر یک انسان باید که اول با تازگی نسبتی اول خودش بعدم با تازگی حرمت و احترام من مهنتی هم آدمی که بیرونی تازه میکنن. من پرتو هست و مثلا بیرونو با نشود برای که مثلا من архитектор урно هستن میگم که на самом деле есть урны, которые можно использовать по назначению برای که هم شهر تازه باشد هم ریاد نشه. ما که محقق نیستیم ولی باید با گپ اینا گوش دهیم و از طبیعت خودمان نظارت کنیم. البته این خطر در تاجیکستان ما زیاد نیست ولی خود تاجیکستان ما یک کشور کوهستانی و آفتخیز است. خطر سیل زلزله تهدید میکند ما و ما باید حتما خودمان را از این خطرات ایمن نگه داریم. تو این را دائم کرده میتوانی. تو استعداد داری، استعداد حقیقی. ولی کشورهای همسایه ما هستند که فضا عمومی است و خطرات اونها به ما هم دخل دارد. ما همه بشریت
سوار یک کشتی هستیم و این کشتی اگر سوراخ شد همه غرق میشوند. همه باید مسئولیت رو احساس کنند. مثل همون دانشجوی گوتنبرگ نام دارد، چی نام دارد؟ یک دانشجو است، یک مکتب بچه است، ولی احساس مسئولیت کرده در نسبت سیاره خیش و همه بشریت باید این احساس را مشترک داشته باشند. اون وقت جهان ما یک جهان آبادتر و زیباتر خواهد شد. همه باید به تازگی و نظافت از خانه شروع کرده رعایت کنند. بعد به آبی که تمیزی که در تاجیکستان است احترام بگذارند. زباله ها را در جاهای مخصوص نگهداری کنند. در کوچه ها نپرتایند. در این کوچه چقدر همشهریای ما، هموطنان ما خدمت میکنند، از صبح تا شام تازه میکنند. ما هم باید سهم بگذاریم. خیلی که ما شما شاهدین 2-3 سال اخیر بیماری کووید 19 تمام روی دنیا را فرا گرفت. چقدر انسان ها هلاک شدند و بسیار یک باعث اندوه تمام مردمی روی دنیا گشت. من فکر میکنم از همه خوب و بهتر همه در مد اول تازگی را باید رعایت کنیم. باقی همه خوب میشه. همش همین خیل بود. رحمت، فکرهای نقص بود اگر به شرط ما به این همه رعایت کنیم. دوستان عزیز، ما امید داریم که شما از این برنامه خلاصه نیک برآوردید و همیشه برای تازه و آزاده نگاه داشتن محیط کوشش خواهید کرد. خیر عزیزان، سلامت باشید.